میں دراڑ، پیپلز پارٹی کا ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ، کسی کے کہنے پر اسمبلیوں کا سٹیک نہ چھوڑا جائے، نواز شریف کی وطن واپسی پر استعفوں پر بات ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے شرکاء کا مکالمہ، قبل از وقت استعفوں کی صورت میں حکومت 18ویں ترمیم ختم کر سکتی ہے، قانونی ماہرین کی رائے، پی ڈی ایم ہم نے بنائی، اتفاق رائے سے ہی آگے بڑھیں گے، بلاول بھٹو کا خطاب۔ مرکزی مجلس عمومی سے ایک قرارداد پاس کیا جائے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ان دونوں قسم کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کیا جائے اور ایک نیا نوٹیفیکیشن جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام کا جاری کیا جائے جو ہمارے دستور کے دفعہ نمبر 1 کے مطابق ہو۔ جے یو آئی پاکستان کو جے یو آئی فے سے الگ کرنے کا اعلان، مولانا فضل الرحمان نے اپنے نام سے الگ گروپ بنایا، ہم کبھی اس کے رکن نہیں رہے، مولانا محمد خان شیرانی کی پریس کانفرنس، ناراض رہنماؤں کے اجلاس میں اگلے لاہے عمل پر غور، پارٹی کے الیکشن ٹکٹ بیچے جا رہے ہیں، آمریت اوپن فورمز پر بے نقاب کریں گے، شرکاء پھٹ پڑے۔ پی ڈی ایم ان کے اندر ہی خود اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے کہ اب یہ حکومت کو کیا گرائیں گے اور حکومت سے کیا استعفے لیں گے۔ پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ جو استعفوں کا اور یہ جو گھیراؤ جلاؤ کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ خود دم توڑ گئی ہیں۔ پی ڈی ایم فارملی جو ہے تو وہ ایک قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ پی ڈی ایم خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ حکومت سے کیا استعفے لیں گے؟ اپوزیشن کی تحریک اور جلاؤ گھیراؤ کی باتیں قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ سینیٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کا اقدام، سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا، چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 4 جنوری کو سماعت کرے گا، اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری۔ چیئرمین ایف بی آر کی مدت ملازمت میں 3 ماہ کی توسیع، نیب اور امریکی ادارے ایف بی آئی کے درمیان معاہدے کی منظوری، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور، اسلامی فلاحی ریاست کی اصل روح کے مطابق عمل کرنا ہوگا، مستقبل میں ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں نچلے طبقے کا احساس ہو، عمران خان کا خطاب۔ مردم شماری کے نتائج پر اعتراضات، وزیر اعلی سندھ نے وزیر اعظم کو ایک اور خط لکھ دیا، معاملہ سی سی آئی میں زیر التوا، وفاقی کابینہ اسمبلی منظور نہیں کر سکتی، اقدام قانون کی خلاف ورزی ہے، مراد علی شاہ کا موقف۔ 11 جماعتوں کا ٹولہ بری طرح ناکام، گڑھی خدا بخش میں مریم نواز کی ٹکروں سے نظریاتی لیگی کارکن مایوس، زرداری کی تقریر نے پی ڈی ایم کا نظریہ ملیا میٹ کر دیا، مولانا 2 نومولود لے کر سیاست میں گڈا کڈی کھیل رہے ہیں، فردوس عاشقاوان کی تنقید۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، جعلی اکاؤنٹس کیسز کا 11واں کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری، سابق ایم ڈی پی آئی اے اعجاز ہارون اور عبدالغنی مجید کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا، بدعنوانی کا خاتمہ نیب کی اولین ترجیح ہے، جاوید اقبال پورعزم۔ شہر قائد سے تجاوزات کے خاتمے کا کیس، وزیر اعلی سندھ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پیش، کوئی ایک چیز بتائیں جس پر عمل ہوا، کثیر المنزلہ عمارتیں موجود، پارکس پر آج بھی قبضے ہیں، شارع فیصل کے اطراف دیواریں کون بنا رہا ہے، چیف جسٹس گلزار احمد کا استفسار،
مراد علی شاہ کی صدا پر تفصیلی پیشرفت رپورٹ جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت۔ SPCA مال بنانے والا ادارہ بن گیا، سپریم کورٹ برہم، خدا نخواستہ ایک زلزلہ آیا تو آدھا شہر ختم ہو جائے گا۔ کراچی کو عمارتوں کا قبرستان بنا دیا گیا، کیا خاک اصلاحات کی ہیں؟ آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہی حل ہے، چیف جسٹس گلزار احمد۔ کڈنی ہل پارک کو مقررہ مدت میں عوام کے لیے کھولنے کا حکم۔ سپریم کورٹ کا کراچی سرکولر ریلوے کی مکمل بحالی کا حکم، تمام زمینیں واگزار کرائی جائیں۔ آج سندھ کو آپریشن کے دوران سیکیورٹی دینے کی ہدایت، لیز پر دی گئی اراضی کو واپس لینے کا طریقہ کار بھی بنایا جائے۔ عدالت بجلی کی مد میں پاکستان ریلویز کو اربوں کا چونا لگانے کا انکشاف، ریلوے کالونیز میں بجلی میٹر نہ ہونے پر سالانہ 2.5 ارب کا نقصان۔ عمران خان کا رپورٹ پر اظہار برہمی، ریلوے کالونیز میں 25,000 بجلی میٹر فوری لگانے کا حکم۔ برطانیہ سے کراچی آنے والے 3 افراد میں نئے کورونا وائرس کی تصدیق، متاثرین سے رابطے میں آنے والے تمام افراد کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، محکمہ صحت سندھ۔ کورونا کی دوسری لہر بدستور خطرناک، مزید 63 افراد جان سے گئے، اب تک 9,992 اموات، 1,776 نئے مریض، مہلک وائرس سے 4,75,085 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 39,599 ہو گئی۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، قلات میں پارا -12، کوئٹہ میں -9 تک گر گیا، گوبس میں درجہ حرارت -8 اور استور میں -5 ریکارڈ، پہاڑوں پر وقفے سے برفباری۔ ویلکم بیک۔ خبر آپ کو دیں، پیپلز پارٹی کے CEC اجلاس میں PDM سے اختلاف، ارکان نے استعفوں کے لیے نواز شریف کی واپسی کی شرط رکھ دی۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر استعفوں پر بات ہو سکتی ہے، ایسا کہنا ہے اراکین کا۔ یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، نواز شریف کو وطن آ کر حصہ بننا چاہیے۔ ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ اراکین کا بے نظیر کی برسی پر فضل الرحمان کی غیر موجودگی پر دکھ کا اظہار۔ اراکین کہتے ہیں کہ مقامی سیاست کے لیے فضل الرحمان نے بے نظیر کی برسی چھوڑ دی، پیپلز پارٹی کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چل سکتی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ PDM اجلاس کے حوالے سے جب مختلف خبریں سامنے آئی ہیں تو اب سے کچھ دیر پہلے جو سعید غنی صاحب صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایسی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں جو بے بنیاد ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو اجلاس، جو CEC کا اجلاس تھا، اس میں مختلف اراکین نے کیا باتیں کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس تھا، اس میں اراکین کی جو واضح اکثریت ہے اس نے استعفوں کی مخالفت کر دیے اور یہ کہا ہے کہ اگر ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تو سینٹ انتخابات ہمارے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تو عمران خان کی حکومت 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دے گی۔ اگر NFC ایوارڈ سے ہاتھ دھونے ہیں تو پھر اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی جھانسے میں نہیں آنا چاہیے جمہوری قوتوں کو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر استعفوں پر بات ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اراکین کا یہ کہنا تھا کہ مولانا چاہتے ہیں کہ ان کے کہنے پر اسمبلیاں چھوڑ دیں۔ مقامی سیاست کے لیے مولانا فضل الرحمان نے بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت نہیں کی، جس پر جو اراکین تھے CEC کے، انہوں نے دکھ کا اظہار بھی کیا۔ ان کا ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چل سکتی، جمہوری قوتوں کو جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں اکثریتی ارکان کی رائے یہ تھی کہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہے، نواز شریف کو وطن آ کر لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہیے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو مزاحمتی سیاست کے لیے تیار ہے، ایسا کہنا تھا CEC اراکین کا۔ ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی بات سامنے آئی، پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا کہ جو استعفے ہیں وہ سینٹ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے، استعفے دے دیے تو آگے کا لاہ عمل بالکل واضح نہیں ہے، ایسا ایک رائے تھی قانونی ماہرین کی اس اجلاس کے دوران۔
जी। अच्छा असलम, ये भी बताएगा कि जिस तरह शर्त रखी गई पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम लॉन्ग मार्च पे राजी हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, लेकिन अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते तो फिर क्या लाहे अमल होगा पीपल्स पार्टी का और जो आज शुरका थे इस इजलास के? अच्छा, इस हवाले से पूछा गया कि कोई शर्त रखी गई है, तो कहा गया कि ये अरकान की राय है, ये मुकालफत है, उनको वतन वापस आना चाहिए। जो अगर हम बैन सुतूर में कहें तो ये शर्त ही है कि पहले वो वापस आ जाए और उसके बाद लॉन्ग मार्च भी आकर उसका हिस्सा बने और इस्तीफों पर बात भी हो सकती है। खुलकर जो अरकान से वो ये बात नहीं कर रहे कि वो ऐसी कोई शर्त रख रहे हैं, लेकिन जो बात है वो यही है कि पहले नवाज शरीफ का वतन वापस आ जाए और उसके बाद इस्तीफों की बात की जाए। अच्छा असलम, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसका स्टैंड इस मामले पे क्या है? क्या सख्त स्टैंड लिया जाएगा इस मामले पे या फिर मामला यूं ही रफा दफा हो जाएगा? ये देखें, अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस ब्रीफिंग होगी इस इजलास के हवाले से। ये मुख्तलिफ अरकान की मुख्तलिफ आरा थी जो इजलास की अंदरूनी कहानी के तौर पर सामने आए। अगर हम ये कहें कि जो हतमी बात होगी या पीपल्स पार्टी ने हतमी तौर पर क्या तय किया है, वो अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अगर आप अरकान की राय की बात करते हैं, अगर आप जो सीसी इजलास में जो बात गुफ्तगू हुई है उसकी बात करते हैं, तो उसमें तो यही बात सामने आई है कि जो फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि इस्तीफे दे दिए जाए, तो इस पर जो अरकान है उन्होंने उसकी मुखालफत की है और जो बात ये मशरूत कर दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो फिर लॉन्ग मार्च में भी हिस्सा लिया जा सकता है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये इस्तीफे सेनेट इलेक्शन की राह में रुकावट पैदा नहीं। असलम खान हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम ने हमें ज्वाइन किया है। हबीब अकरम साहब, आप बड़े अरसे से ये बात करते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है इस्तीफों के मामले को लेकर कोई खुलकर मौकफ नहीं सामने लेकर आ रही है। तो कह दिया जाता है इस्तीफे हमारी जेबों में, क़यादत कहेगी तो इस्तीफे दे देंगे। आज देखिए वही मामला सामने आ गया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी को मशरूत रख दिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस भी सिस्टम में हुकूमत के बाद यानी तहरीक इंसाफ के बाद सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। उसके पास पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे की हुकूमत है, उसके पास मुस्लिम कौमी असम्बली में अहम नशिस्तें, तीसरी बड़ी जमात है और दूसरी बड़ी जमात वो सेनेट में बनने जा रही है। तो इन सारे इम्कानात को छोड़ के सिर्फ किसी एक वजह के लिए इस्तीफे दे दिए जाए कि उसके नतीजे में नया इलेक्शन हो और नए इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फिर हुकूमत मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ सेफ बेट नजर नहीं आ रही थी इब्तिदा से ही। तो अब भी अगर ऐसा हो कि मुस्लिम लीग नून ये तो रखे कि उसकी मुस्तकबिल में हुकूमत बनवाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मौजूदा हुकूमत की कुर्बानी दे, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, आप ये भी समझिए कि माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसी तरह के तजुर्बात हो चुके हैं। आपको याद होगा कि ARD बनी थी जब 12 अक्टूबर 1999 में, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत बरतरफ की थी नवाज शरीफ की, तो ARD की तहरीक का फायदा जो था वो उठाया था मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने और वो मुल्क से बाहर चले गए थे। इसी तरह अगर आपको याद हो तो NRO की सारा बोझ जो है, बल्कि उसकी बदनामी हिस्से में आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और फायदा हुआ था उसका नवाज शरीफ साहब को कि नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ गए थे। इसी तरह आइन में 17वीं तरमीम में भी 18वीं तरमीम में भी यही हुआ था कि तरमीम की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और रास्ता खुला था नवाज शरीफ का तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो अब भी कोशिश यही हो रही थी कि किसी तरीके से अगर मामला पीपल्स पार्टी को साथ मिला के सूरत हाल ऐसी बनाई जाए कि अगर कल को पीपल्स पार्टी भी किसी अंदाज में हुकूमत के साथ किसी एडजस्टमेंट में आती है या किसी एडजस्टमेंट में आती है, तो उसका फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल ने ये सूरत हाल भांकी है और अब वो इस तरह की किसी सिचुएशन में खुद को नहीं डालना चाहते कि उनके कंधे पे रख के वो मुल्क चले जिसका हदफ है वो नवाज शरीफ का दुश्मन हो और फायदा नवाज शरीफ को हो। तो ये सूरत हाल मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा आगे चलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को कन्विंस करना। इवन सदर अच्छा हबीब साहब, पहले दिन से अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें फर्क नहीं पड़ता इनके इस्तीफों से या एहतजाज से, और ये इख्तलाफात की जो बातें थी पहले से भी सामने आई थी, लेकिन आज खुलकर इख्तलाफ सामने आया है। तो क्या समझते हैं अब इसमें फायदा हुकूमत को नहीं पहुंचेगा? जो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी गवर्नमेंट पे, PDM की उस कोशिश को नुकसान पहुंचेगा?
देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को डेफिनेटली उसके लिए धचका होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जो पीडीएम ने तो अपना नैरेटिव तरतीब दिया था, वो न सिर्फ हुकूमत के खिलाफ था, बल्कि उसमें आपको याद होगा कि पाक फौज की आला क़यादत के नाम भी वासिफ साहब ने न सिर्फ अपनी पहली तकरीर में लिए 20 सितंबर को, बल्कि उसके बाद जलसा भी वो नाम दिए गए। तो इसका मतलब ये है कि जो मुस्तक़िलियत था उसका हदफ कुछ और था, उसका हदफ न सिर्फ हुकूमत थी बल्कि एस्टैब्लिशमेंट भी थी। तो इससे जो सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आ रही है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का वो किरदार जिसको PMLN बुरा समझती है, शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजदीक PMLN का ये बयान मुकम्मल तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इसी वजह से पहले दिन से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मौसाद गुफ्तगू की और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ये तो बताया कि आप सियासत से निकल जाए, लेकिन उनके खिलाफ उस तरह लठबंदी नहीं की जिस तरह नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी ने की थी, या जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने की थी। तो लिहाजा एक अलग जो फर्क था वो हम हमेशा से सामने नजर आ रहा था, और वही फर्क मुझे लगता है कि आगे चलता रहेगा। सही। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर घुमन, पीपल्स पार्टी के CEC इजलास में PDM से इख्तिलाफ, और उन्होंने कहा कि जनाब इस्तीफे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त रख दी है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वापस आ जाएं। देखें, हमने तो 25 अक्टूबर को अपने प्रोग्राम थिंक टैंक में ये बात की थी। हमारी जो बात हुई थी इवन नून लीग के लोगों से, उनका भी यही ख्याल है कि कायद वापस आए और कायद वापस आके नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर वापस आके इलाज कराएं, वहां पे वापस आए और जहां के आप आके इनकलाब बर्पा करें, और जिस महाज से भी हमें लड़ाना चाहिए हम लड़ने के लिए तैयार है। नून लीग के अंदर खुद भी ये बहुत एक बड़ी बहस चल रही है कि क्या लंदन से बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो आप सियासत के अंदर हम हंगामा हेजी कोई बर्पा करना चाह रहे हैं, कोई एक बहुत बड़ा इंकलाब लाना चाहते हैं, क्या इस तरह मुमकिन है? इसके ऊपर पार्टी के अंदर शिकूक व शबात है। याद होगा आपको जब नवाज शरीफ साहब खुद चले गए थे बाहर, जिसकी तरफ हबीब अकरम साहब ने इशारा किया है, सऊदी अरेबिया चले गए थे, पार्टी के इनके बहुत सीनियर काबरीन उस वक्त जो पार्टी का हिस्सा थे, उसमें चौधरी बरादरान थे, उसमें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह जो भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खावर घुमन, हबीब अकरम और असलम खान, आपने हमें अपडेट किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के नाराज रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने JUIF को JUI पाकिस्तान में बदलने का मुतालबा कर दिया है। वो कहते हैं कि मुफ्ती महमूद के बाद उन्होंने ही जमात को जिंदा रखा। मौलाना फजल रहमान ने अपने नाम से ग्रुप बना लिया, वो कभी जमीयत उलमा इस्लाम फे का हिस्सा नहीं बने। नई JUI को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड कराया जाए, जिसकी मुल्क भर में आइंदा की रुकनीत साजी वो खुद करेंगे। मुफ्ती महमूद साहब की रहलत के बाद जमात को दोबारा मुनज़्ज़म करने और पाँव पे खड़ा करने और फ़ाल बनाने के लिए जिन साथियों ने किरदार अदा किया है, उनमें से तकरीबन तमाम के तमाम अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। कुछ कमज़ोरी की हालत में है, लेकिन उनमें से चलता पुरता अब मैं ही रह गया हूँ। तीसरी बात यह है कि सारे ग्रुपों में चले गए हैं। मसलन मौलाना फजल रहमान साहब ने फजल रहमान ग्रुप इख्तियार किया, किसी ने सीन ग्रुप, किसी ने नून ग्रुप, किसी ने दार ग्रुप। अकेला मैं हूँ जो इस बात का मुहर्रिक हूँ कि तमाम ग्रुपों को छोड़ के वापस अपनी असल जमात में आ जाएं, जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है। इस हवाले से आइंदा की रुकन साजी मुल्क भर की मैं अपनी निगरानी में करूँगा। तजवीज़ ये है कि मरकज़ी मजलिस अमूमी से एक करारदाद पास किया जाए कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, इन दोनों किस्म के नोटिफिकेशन को मनसूख किया जाए और एक नया नोटिफिकेशन जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम का जारी किया जाए, जो हमारे दस्तूर के दफ़ा नंबर 1 के मुताबिक हो, और फिर इस करारदाद को दरख्वास्त के साथ